Xayrli kech, siz yangiliklar chiqarilishini qaraysiz. Studiyada Alina Hizmatulina, bugungi kunning tip temalari. Yolg'on dokumentlar topshirgani uchun sudda javob tutdilar. Zakonsiz ravishda sotsial to'lovlar olgani uchun nindi jazo berdilar. Go'zal Shihapova ochiqladi. Xo'liq bilan uchrashuvda so'ngga qolib bo'lsa-da, respublikaning iqtisod ministri qatnashdi. Shahardoshlarini nindi o'zgarishlar kutyapti. Shashaklar baylami restoran ham otel. Shololar g'oshiqlar kunini qoida ham neshik o'tkazadi. G'ayblilar iskamiyasida ham xotini bilim beruvchi uchrejeniysida xizmat etuvchi buxgalter vazifalaridan foydalanib, material yordam o'zagina kirimlari turida yolg'on dokumentlar topshirgan. Bir necha yil davomida oila borlig'i 70 ming so'mga yaqin o'qsha olgan. Bugun esa zakonga qarshi amallar uchun hukm qarori chiqarildi. Sud zalidan xabarchimiz davom etadi. Irli xotinli 2014 yilning may oyidan sotsial to'lovlar olgan, legal bo'lmagan kirim 70 ming so'mga yaqin. Shuning zo'r ulushini kiri qaytarganlar endi. Hozir material yordam ko'rsatuv o'zagini tag'in 4,5 so'm o'qsha to'lislari qolgan. G'ayiblovchi yo'q har birisini 2 yil ham 2 oyga 3 yilga sinov srogi bilan iriklaridan mahrum etishni so'radi, ammo sudya boshqa qaror chiqardi. Назначить наказание или лишение свободы сроком на 1 год каждого. На основании статьи 73 эти наказания считают условными. Там испытательные сроки по 1 году каждому. Uzgan yil ozog'ida prokuratura 20 dan ortiq oilaning sotsial to'lovlarini yolg'on dokumentlar bo'yicha oluvini ochiqladi. Пособияларning zakonsiz bo'lgan ведомство aro xizmatdashlik yordamida bilganlar. Факты выявляются, с гражданами ведется работа по возвращению денежных средств. То есть некоторые возвращают добровольно, некоторые, получается, дела передаются в прокуратуру для разбирательства в данных делах. Были возбуждены уголовные дела по данным фактам. Hozir 2012 yilda topshirilgan dokumentlarni da ko'taralar, davlatni aldab bo'ladi deb o'ylovchilar yolg'isha, biz qopshiqda yotmay, zakon buzuvchilarga sudda javob berishga to'g'ri kelajak. Go'zal Shihapova, Sergey Vildanov, yangiliklar. Tıymasalarda shtraf solashaqlar, shaharni yemlendiru qoidalaridan mashinalarni gazonga qo'yu ruxsat etilmaydigan punktni olalar. Bu davlat dumasi tarafidan federal zakonga kiritilgan o'zgarishlarga beyli. Shulayda administrativ texnik komissiya idarasi boshlig'i Oyrat Nasibulin avtomobilin gazonga qo'ygan har kim javob tutashaq deb bildirdi. Buni kontrolda tutuv uchun quvoqlar ham yashilikni saqlovga yo'naltirilgan federal zakon bor. Parkovka qoidalarini buzuvchilarni uchastkovilar ochiqlayashaqlar. Alik esa bunday qoida buzuvchilarning soliq inspektori portali oddiy shahardashlarda ochiqlay oladi. Zakonga o'zgarishlar kirgach, bu vakolatlar saqlanirmi, belgisiz. Это должно быть законом, но, к сожалению, он в городе не выполняется, и поэтому все вот это вот непонятки идут от этого. 2,5 месяца по одному нарушению приходится искать. Кто сделал, почему сделал, потом мы его приглашаем, потом его наказываем, потом приглашаем на административную комиссию, рассматриваем. Это уходит 2 месяца на одно нарушение. И таких нарушений было 2500. Сумма штрафа около 4,5 миллиона. Davlat xizmatlari portalida holiq uchun mumkinliklar orta. Yaqin kelajakda kommunal to'lovlar uchun счетчик ko'rsatkichlarini internet osha yo'llarga mumkin bo'lacak. Davlat portali to'lovlarni tez orada boshqaruvini tugul, ko'p miqdor ақшаны yong'ida qoldirishga yordam etacak. To'liq oldagi syujetda. Юхидида тиркәле узу дәүләт хезмәте порталы аша күпкә арзангарак төшәчәк. Юхиди хезмәтләренә 30% ташлама тәкъдим ителә. Машина йөртү таныклыгы алу, яисә машинаны теркәү өчен ташламалар алырга теләгән кеше барлык гаризаларны һәм түләүләрне дәүләт хезмәте порталы аша башкарырга тиеш. Граждан около Халыкның 80% дәүләт порталыннан файдалана, чөнки анда барлык шартлар да бар. Бигрәк тә ташламалар белән кызыксыналар. Портал хезмәтеннән файдаланган вазгыятьтә 600 сумга кадәр акчаны янга калдырырга була. Гаризаларның бер өлеше дәүләт хезмәтләре үзәге тарафыннан гамәлгә ашырыла. Быелдан башлап дәүләт хезмәтләре үзәге машина йөртү хокукыннан мәхрүм ителгәннәрнең таныклыкларын кире кайтару белән дә мәшгуль булачак. Эшмәкәрләр эшендә шактый эшне әлеге үзәк ансатлаштыра. Допустим, человек просто Әйтик кеше милекне кайда теркәргә кирәклеген белми яисә оешма ачарга телиди. Андый очракта безгә килеп гариза язуда җитә, ә калганын без үзебез эшлибез. Тиешле органнарга кирәкле документларны тапшырабыз. Дәүләт хезмәтләре үзәге тәкъдим иткән хезмәтләр исемлеге белән рәсми сайтта тулырак танышырга була. Райнур Агламтинов, Константин Величко, яңалыклар. Республиканың иqtisad министры һәм шәһәр мэры 28-нче комплекста яшәүчеләр алдында хисап тотты. 77-нче мәктәптә хакимият вәкилләре халык белән очрашты. Тик министр очрашуга соңга калып килде. Моның сәбәбе республика халкына мәгълүм булган юллар проблемасы. Бу мәсьәлә кайчан хәл ителер, безнең сюжетта.
Шулман проспектін жер асты аша юлларын мектеплеріне капитал тізіклендіру, яңа спорт майданшықлары яңа йортлар. Бұлар барысы да узган елда қалған оңышлар. Ағымдағы елда автозавод районында яшәүчеләрне шулай ук зур үзгәрешләр көтә. Завершить капитальный ремонт 3 школ, в том числе 77-я, в которой мы находимся, детский сад номер 30 в 30-м комплексе, выполнить ремонт проспекта Московский, провести освещение улицы 40 лет Победы и, конечно же, продолжить работу. И в этом году у нас будут построены 4 спортивные универсальные площадки в жилых микрорайонах. Бірінші тапкыр халық белән очрашуда республиканың икътисад министры Артем Сдунов та катнашты. Дөрес усынга калып килде. Моның сәбәбе Казан-Чаллы юлындагы проблемалар. Бу мәсьәләне чишү төп бурыч булып тора дип билгеләде Артем Сдунов. Инфраструктурное развитие и развитие дорожного хозяйства – это основной вопрос, поставленный в стратегии 2030, который мы в течение этого года реализовывали вместе с вами. Для нас очень важно, чтобы город выглядел привлекательным, доброжелательным. Это касается не только тех форумов, которые мы проводим, это касается и взаимоотношений с людьми на улицах. Президентларны шәһәр тышкы кыяфәте, мәдәни программалары һәм уңай шартлар белән дә җәлеп итәргә тиеш. Әмма соңгысы шәһәрләрдә канәгатьсезлек тудыра. Мисал өчен 28-нче комплекста яшәүчеләр двигательләр заводы янындагы юлда җәяүдә машина белән дә хәрәкәт итеп булмый ди. Мы в этом году 200-250 миллионов закладываем на приведение дорог улица Промышленная. Так, будем смотреть поэтапно, чтобы улицы в промышленной зоне, по крайней мере, параллельно один проспект в городе крупный, в данном случае московский, улица Промышленная, про которую писали, говорили, тоже в этом году. Посмотрим, насколько у нас хватит ресурсов. Мы тоже хотим и понимаем, что в промышленной зоне большое количество людей ездит на работу. Очрашуда ишек алдындагы юллар проблемасы да күтәрелде. Мөмкинлектән чыгып ярдәм итәргә вәгъдә иттеләр. Шәһәрдәшләрнең барлык сораулары беркетмәгә кертелде. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Солқын тидіру очраклары арткан чорда витаминнарга бай ризыклар ашарга киңәш ителә. Андыйлар арасынан алыштырмас ризык ул бал. Умарта асраучылар исә балны мең төрле авырудан дәва дип кабатларга ярата. Сыйфатлы бал сатып алырга теләүчеләр моның өчен күптәнге танышларына мөрәҗәгать итә. Чөнки аларның балы инде тикшерелгән, сыналган. Шаллыга янә шундыйларның берсе Пегановлар гаиләсенең бал ярминкәсе килде. Ярминкәдәге балларның төрлелегенә ис китә. Юкә чәчәге балы, сәрви агачыныкы, прополислы бал, җаның кайсы теле шунысын сайларга була. Халык айруча кыргый умарта корты балын яратып ала. Мед диких пчел. Кыргый умартаның балы табигатьтә иң көчлесе, ул суыртылмый сыгып алына. Аның составында ана корт сөте дә, эшче корт сөте дә бар. Иртән аш карынга бер кашык шул балны капсагыз, барлык витаминнар да сездә булачак. Шаллы халкы Пегановлар балын бик яратып ала, чөнки сыйфат, тәме ягыннан ул аларда инде күптән ышаныч уяткан. Вот этот понравился, цветочный беру. Ну так я иногда и гречневый беру, он больше силы придает. У меня вот заболит печень. Я раз ложечку меда теплой водичкой запью, и не болит уже. Поджелудочная, если забарахлит, тоже мед. Вот. Вообще я покупаю, как только начинается вот это качать мед, я покупаю по 4-5 банок 3-литровых. Но мы с мужем вместе кушаем, я делаю еще лекарства. Ярминкәдә төрле акцияләр дә бар. 1 кило сортлы бал алган чиракта 1 кило чәчәк балы бүләккә сатучылар ташламалар да тәкъдим итә. Әйтик, 3 кило юкә чәчәге балын 1000 сумга сатып алырга була. Умартачы Пегановлар Шаллы халкы һәм шәһәребез кунакларын КамАЗ мәдәният сараенда 19 февральгә кадәр сәгать иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр көтеп кала. Райнур Аграмтинов, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Уртак сынау балалар белән аталар мөнәсәбәтен ныгыта. Шәһәребездәге әтиләр берләшмәсе шул максаттан квест отцов дип аталган махсус чара уздыра. Ул 7 этаптан тора. Мәйданда исә әлегә 4нче этабы гына узды. Этапның төп бурычы аталар балалары белән берлектә үзләрен спорт гаиләсе буларак күрсәтергә тиеш. Тулырак алдагы сюжетта. Папы, мамы, дети, бабушки и дедушки для одного из этапов квеста построены. Бүгінгі ярыш бір юлы бірнеше сынаудан тұрды. Тезлікке шаңғыда шуы, туқтап мишинга ату, шын биатлондағы кебек мұнда да түгәрәкләргә тидіре алмаған шырақта бір үстеме әйләніш штраф берілі. Ярышчылар алға таба тауға менә, таудан тюбикка отырып асқа шуып төшә. Шулай ук агач кисү, скакалкада сикру кебек сынауларда бар. Төп шарт финиш сызыгына әти кеше баласы белән бергә килеп җитәргә тиеш. Очень понравилось. Мы вместе с дочкой участвовали. Ей понравилось, и мне, то есть очень азартно. Адреналина перешкаливает очень много. Очень понравилось, но было тяжело подниматься в гору.
чтобы стивенька скатиться. Квест ярышы 21 күн дәвамында узачак. 3 көн сайын ата белән балага төрле биремнәр бирелә. Әлеге биремнәрне алар бергә чишәргә тиеш. Ярышның төп асылы да шул. Ата белән баланың уртак тел табып ярышуы. Честно говоря, мы очень рады поучаствовать в этом квесте. Я очень доволен, сын у меня тоже постоянно. Давай, папа, давай, дальше, дальше, дальше. То есть мы в восторге просто. Наши отношения, кстати, намного улучшились. Мы начали друг друга понимать. То есть семья как бы сплочилась. Ярышны оештыручылар үзләре дә канәгать. Алга таба моны гомум шәһәр дәрәҗәсендә уздырырга планлаштыралар. Мы все-таки, имея дружеские взаимоотношения в нашем большом коллективе, можем прийти к отцам, поговорить с их детьми, стать примерами, в том числе и для их детей. И так можем, общаясь, поддерживая дружеские взаимоотношения, являть авторитет второго плана для детей наших друзей. Мондый ярышларда лидерлар, аутсайдерлар юк, финиш сызыгын үтүче барысы да җиңүче санала. Төп максат җиңү түгел, катнашу, үз-үзеңне сынап карау. Бөтен кешенең дә хәллән килми. Әлеге квестны уза алган аталанлар үз-үзләре белән горурлана алалар. Райнур Агламетдинов, Константин Велич, Калинар Султанов, яңалыклар. Гашиклар бизнес вәкилләренә көндәшлек тудыра. Иртәгә Чаллыда Камыс сәнәгать форумы ачылачак. Бирегә Россиянең күп кенә эшмәкәрләре килер дип көтелә. Күбесе бүген үк Чаллыда кунарга тиеш, әмма кунакханәне алдан сайламаганнарга бүген куну урынын табу җиңел булмаячак. 14 февраль уңайыннан отельдәге номерларны гашик парлар алган. Соңгы вакытта исә бу бәйрәмне икәүдән икәү калып уздыру модага керә башлады. 14 февраль көнне кайсы өлкәләр акча эшли, Гүзәл Шиһапова ачыклады. Гашиклар 5 йылдызлы отельдәге номерга да акча жәлләмәгән, биредә бәяләр 7000 сумнан башлана. Шуңа да карамастан буш урыннар юк инде. Кунакхана хезмәткәрләре кичкегә әзерләнә, йокы урыннарына роза таҗлары сибә, барлык нечкәлекләрендә истә тутарга тырышалар. В нашем пятизвездочном отеле мы предлагаем особенный пакет отдыха для двоих, который включает в себя романтический ужин в ресторане, романтически украшенный номер, в который входят свечи, лепестки роз, фрукты, романтический напиток, а также сюрприз. Бүген кафе һәм рестораннарга кичке аш ашар өчен кирип булмаячак. Барлык өстәлләр дә романтик кич өчен алдан алынган. Шәһәр рестораннарының берсендә төш вакытына кадәр үк 120 урынга заказ ясаганнар. На 14 февраля мы не делаем каких-то громких увеселительных программ, мы создаем атмосферу, которая позволит людям находиться друг напротив друга, лицезреть, смотреть и не отвлекаться ни на какие посторонние факторы. Поэтому, как правило, мы делаем небольшую декорацию стола, используем свечи, лепестки роз. Вот в этом году ребята еще хотят сделать сердечки со стрелой Амура. Йөрәк формасындагы кактуслар, зур букетлар, әмма чәчәк кибетләрендә бүләк барысына да җитәрлек. Чәчәкләрне сөйгәннәрнең өйләренә, эшләренә иртәдән үк ала башлаганнар. Бәйләмнәрне дә үз зәвыкларына карап сайлыйлар. Больше заказывают красные с белым розами, стараются огромные букеты заказывать. Также в этом году корзиночки часто берут. Также в этом году у нас сердечки появились в форме кактуса, то есть тоже спросом спрашивается. Но стараются удивлять, что-то новое придумывать, сами придумывают какие-то композиции. Гашиклар көне эшмәкәрләргә сизелерлек керем китерә, әмма хисләр акча белән генә үлчәнми. 14 февраль көнне Гади Валентинкада күңелне күтәрә. Гүзәл Шиһапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бу сезгә ишеткәнче соң яңалыгыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.